پیش خدمت ہے پروگرام بہتر مستقبل کا لاہ عمل، جس میں بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل، صحت عامہ اور قومی تعمیر و ترقی کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوگا۔ میزبان ہیں وحید حسین۔ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے یہ اسپیشل شو جو ہے وہ پاکستان کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالیں تو بہت زیادہ خطرات بھی ہم نے دیکھے ہیں پچھلے 75 سالوں کے اندر، اور کافی زیادہ ہمیں اپرچونٹیز بھی دکھائی دیں۔ لیکن چونکہ پاکستان جس خطے میں بنا، ایک طرف ہندوستان تھا، ہمارے جو نیبرز تھے وہاں پہ بھی ہمیں کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا رہا۔ اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کے بننے کے بعد، یعنی ایسٹ پاکستان جو تھا جب ہم سے جدا ہو گیا، اس میں بھی ظاہر ہے کہ انڈیا کی اس کے اندر سازش بہت زیادہ شامل تھی، ہماری اپنی بھی کچھ غلطیاں تھیں، تو پاکستان کو ری ایمرج کیا گیا اور پاکستان پھر ایٹمی طاقت جو ہے وہ بنا، اور اپنی معیشت کو بھی پاکستان نے بہتر کیا۔ لیکن دنیا کے اندر جو سرد جنگ تھی اس نے ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر منفی اثرات چھوڑے۔ جب افغانستان کی پہلی جنگ ہوئی 79 کے اندر، اور پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سو کالڈ وار آن ٹیرر، ایک بین الاقوامی دہشت گردی کی جنگ اس خطے کے اندر شروع کی گئی، اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ ہمارے اپنے جو بارڈرز ایریاز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں جتنے بھی، وہاں پہ بھی آپ کو یہ فنگر پرنٹس جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں، جس میں 100 ارب سے زیادہ کی ہماری معیشت کو نقصان ہوا، 80,000 سے زیادہ قیمتی جانیں ہماری چلی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان آگے بڑھتا رہا۔ ہماری ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو بالکل ہمیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے، وہ ہماری سیاسی عدم استحکام تھا شروع دن سے ہی، اور اس سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہماری جتنی بھی پالیسیز بنتی رہی مختلف حکومتوں کے دوران، یا حکومتوں نے بنانے کی کوشش کی، جب بھی وہ حکومت ختم ہو جاتی، نئی حکومت آتی، تو پھر سے پوری سلیٹ کو صاف کر کے زیرو سے ہم شروع کرتے۔ یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس تھے ان پہ کافی زیادہ خرچے آئے یا وہ مکمل نہ ہو سکے۔ اب 75 سالوں کے بعد آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں، آگے ہمیں دیکھنا ہے اور بہتر مستقبل کا لاہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے ترقی کے اعتبار سے، اور ہم آبادی کے اوپر بات کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹ پروسیس ہے اس کے اوپر بات کریں گے، خاص کر ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے۔ میرے ساتھ بڑے اہم اور امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب، ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اور معاشی ماہر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، پالیسیز کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ہارون شریف صاحب کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی، بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں SDPI کے، اور آپ بھی معاشی پالیسیز کے اندر بڑا ایک اہم کردار آپ ادا کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، سجیشنز بھی دیتے ہیں گورنمنٹس کو، گورنمنٹس کی جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، برانچز کو۔ بہت شکریہ عابد سلیری صاحب آپ کا بھی۔ اور جناب ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہیں، آپ سابق صدر ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ ایک طرف وہ خود بھی میڈیکل کے شعبے سے منسلک ہیں، انسٹیٹیوشن بھی چلاتے ہیں، اور دوسرا ظاہر کاروباری جو حضرات ہیں ان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی آپ نے ہیڈ کیے ہوئے۔ بہت شکریہ شمائل داؤد صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہارون صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں۔ کائنڈلی مجھے یہ پہلے بتا دیں کہ ہماری مطلب کسی بھی ملک کی جو آبادی ہوتی ہے وہ اس کا کس حد تک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر اور پالیسی سازی کے اندر ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی شکریہ وحید صاحب۔ دیکھیے اگر ہم آبادی کا کانٹیکس دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زیادہ پاپولیشن والے ملک ہیں وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، ایک منڈی ہے جہاں پر لیبر فورس کی اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، اور انویسٹرز بھی دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج بن جاتا ہے جو آپ کی لیبر ہے
آبادی میں، جیسے چین میں بنا، انڈونیشیا میں بنا، اگر آپ اس کو سکلز دے پائیں. اگر آپ اس آبادی کو سکلز ٹرانسفر نہ کر پائیں جو کہ دنیا کی ضرورت ہے، اور آپ کی معاشی ترقی جو ہے اس لیول کی نہ رہے، تو وہی آبادی جو ہے وہ سوشل انریسٹ کا باعث بنتی ہے، امیگریشن کا باعث بنتی ہے، جو کہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا، پاکستان میں بھی دیکھا. تو اس کے دو پہلو ہیں. اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، یہ ایک نہ صرف آبادی ہماری 220 ملین ہے، اور اس میں جو شرح تناسب ہے بڑھنے کا شاید 2.8 کے آس پاس ہے فیصد سالانہ، ہمارے پاس وسائل جو ہیں اس حساب سے ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا امپورٹس پر انحصار بڑھتا جا رہا ہے. سملرلی ہماری بڑی ینگ آبادی ہے. اگر آپ دیکھیے ہماری آدھے سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ 30 برس سے کم کی عمر کی ہے، اور تقریباً 20 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں ہر سال نئے آ رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے آبادی کا چیلنج جو ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ نہ صرف ہم نے ان کو ڈیسنٹ امپلائمنٹ دینی ہے، بلکہ ان کو اس طرح کی سکلز دینی ہے کہ فیوچر میں جو ہمیں معیشت کو اگر سنبھالا دینا ہے، جس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی ٹریننگ کرنی پڑے گی، اور انویسٹمنٹ کی بہت ضرورت ہے آبادی جو ہماری بڑھ رہی ہے. دوسری چیز ہے کنٹرول پاپولیشن کا. ہمیں اس کے اندر بھی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے اس حساب سے ہم وسائل اس سے میچ نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ سبجیکٹ صوبوں کو چلا گیا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو کوآرڈینیٹڈ وے سے دیکھا جائے، نہ صرف کہ اس کو آپ نے کہاں رکھنا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کو پروڈکٹیو سٹیزنشپ اور پروڈکٹیو ورک فورس میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. اور فیوچر آف دا جابز یہ ہے کہ جو انسکلڈ اور لو لیول سکلڈ ہیں اس کی ڈیمانڈ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں مڈ لیول مینیجریل، آئی ٹی، اس طرح کی سکلز دے کر آبادی کی. بالکل، آئی ٹی کا تو آپ نے بہت زبردست بات کی، کیونکہ آج کل جو نوجوان تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور if they are good اور ان کو سکلز کا پتہ ہے and they know the market as well، تو گھر پہ بیٹھ کے بھی they can generate more than 100,000 a month. اگر آپ تھوڑا بہت کام بھی اگر آپ کریں، اگر آپ مطلب تھوڑے سے ایکٹیو ہیں، تھوڑے سے تیز ہیں یہ آئی ٹی کے معاملے کے اندر، تو آپ گھر بیٹھ کے بھی یو کین جنریٹ اے منی. وہ جو ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی ڈگری لے کے پھرتے رہیں گے، کہیں پہ کسی نے سفارش کرنی ہے تو اس کے بعد کہیں جا کے جاب ملے گی. زبردست بات کی آپ نے. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، پالیسی میکنگ کے اندر دنیا میں جہاں پہ بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے ممالک جنہوں نے ترقی کی ہے، وہ اپنی آبادی کو، ظاہر ہے کہ نفوس کی جو تعداد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ اپنے ریسورسز کی ایلوکیشن کرتے ہیں. کس حد تک آبادی جو ہے، لوگوں کا جو موجود ہونا کسی بھی ملک کے اندر جو ہے، چاہے وہ جس ایج سے بھی ان کا تعلق ہے، وہ پالیسی سازی کے اندر کتنی اہمیت رکھتے ہیں وہ؟ جی وحید، ہارون نے بڑی اچھی پریمبل جو ہے وہ ایک بتا دیا. میں صرف آپ کے سوال اور ہارون کے جو ابتدائیہ تھا اس میں دو فردر ڈائمنشنز ایڈ کرنا چاہوں گا. اور پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم آبادی کو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو گھرانے ہیں ان میں نفوس کی تعداد کی ڈسٹریبیوشن یا دنیا میں دیکھیں تو آبادی جو ہے یہ کسی حد تک بڑھتی ہوئی آبادی ایک کوپنگ میکنزم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے کہ جب آپ کو اور کوئی آس نہیں ہوتی لائیولیہوڈ سسٹین کرنے کی، تو جو گھرانے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا ایک کھانے والے منہ کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن ہر پیدا ہونے والے بچہ 2 ہاتھ لے کے آتا ہے یہ، اور اس سے گھرانے کی جو آمدنی ہے وہ بڑھنے کی توقع ہوتی ہے. تو اکثر آپ کو ایک یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ نظر آتا ہے افراد کی تعداد میں کسی بھی گھرانے میں ان کی جو مالی حیثیت ہوتی ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جو آپ نے پالیسی پلاننگ کے حوالے سے بات کی، آبادی بڑھتے بے قابو ہونا، کنٹرول سے باہر ہونا، یہ ایک چیز ہے. آپ کو پتہ ہی نہ ہونا کہ آپ کی آبادی کتنی ہے، یہ دوسری چیز ہے. اور پاکستان بدقسمتی سے کئی دہائیوں تک اس صورتحال سے گزرا جس میں کہ ہماری تمام کی تمام پلاننگ جو تھی وہ مفروضوں پہ اس کی بنیاد تھی. صحیح ہے. اور اس میں تو سوری ٹو سے، اس میں تو پولیٹیکل ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے نا، کہ آپ نے پھر اس کی
उसका आप अगर आप अमलन उसको देखना चाहें तो ऐसा ही है कि मैं किसी दर्जी के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे एक सूट सी दो, वो कहता है किस उम्र के लिए, मैं कहता हूँ किसी भी उम्र के लिए। वो पूछते हैं कि अच्छा जी लेडीज है जेंट्स, मैं कहता हूँ कुछ भी सी दो। वो कहता है अच्छा जी मोटा हो लंबा हो छोटा हो पतला। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि आपकी आबादी जो है वो आप कितनी है, उसमें एंड आई थिंक कि उसकी एक बड़ी एग्जांपल जो है वो कराची है, जिसकी आबादी की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे जिस मिसमैनेजमेंट जितनी ज़्यादा है वहाँ पे, चाहे वो सोशल सेक्टर हो या इकोनॉमिक सेक्टर हो या इवन पॉलिटिकल साइड अगर हम देखें तो, और लॉ एंड ऑर्डर, यस लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आबादी से जुड़ी हुई हैं, जो कि गलत ये आबादी के अदाद शुमार जो है हमारी हुकूमतें बताती रही हैं। नहीं बिल्कुल, तो इसी वजह से फिर आपकी प्लानिंग जो है वो फेल हो जाती है। यानी अगर आपको पता ही नहीं, आप हवा में तीर मारते जा रहे हैं, जरूरत वहां पे 100 अफराद को है, आप 500 अफराद का बंदोबस्त करना चाह रहे हैं, या 500 को है और आपके पास 100 अफराद का बंदोबस्त है, तो वो जो मिसमैच है आपकी पॉलिसी प्लानिंग में और जो आपके टोटल नफूस में, वो मिसमैच जो है वो आपको जाहिर है कि कामयाब नताइज वो नहीं देगा। ये तुक्का है, कभी कभी चल गया वरना ये नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही है। डॉक्टर शुमाइल साहब, मुझे काइंडली ये बता दें कि ये जो फैमिली प्लानिंग का एक प्रोग्राम काफ़ी अर्सा पहले जो है उसको शुरू किया गया था, उसके ऊपर किस हद तक जो है अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि एक ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उसकी एडवर्टीज़मेंट होती थी और सरकारी सतह के ऊपर भी प्राइवेट सतह के ऊपर भी, अब वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, मे बी डिफरेंट रीजंस। तो ये किस हद तक, और दूसरा ये है कि अगर हम चाइना और जापानीज़ की अगर एग्जांपल ले, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया था, और अब एक वक्त आया है कि अब वहाँ पे सवालात ये उठ रहे हैं कि जो उनकी यानी बूढ़े जो लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, और जो यंग लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमी के अंदर, मुआशरे के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर, उसकी तादाद कम हो रही है, और नाउ दे आर री थिंकिंग अबाउट देयर फॉर्म ऑफ पॉलिसी। प्लीज़ गो अहेड। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो आपकी डिस्कशन जिस तरह डॉक्टर साहब हारून साहब भी जिक्र कर रहे थे, देखिए पॉपुलेशन का सही मिक्स होना ज़रूरी है, यानी तादाद का। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसी तरह जर्मनी का भी, अगर यूरोप में देखें वहाँ भी ये मसला है, जापान का ये मसला है, और जो उभरती हुई जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ये मसला है कि वहाँ उन्होंने पॉपुलेशन नेगेटिव पॉपुलेशन हो गई, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। एक तरफ बेबी बूमर्स और बड़ी उम्र के लोग, और दूसरी तरफ जो उनके यंगर पॉपुलेशन है जो टैक्स की तरफ या रेवेन्यू की तरफ यानी कि कंट्रीब्यूटिंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई। पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक डिफरेंट किस्म की सिचुएशन है, और आपने जिस तरह सवाल पूछा इसके अंदर ऑब्वियसली हमेशा हमारे जितने भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हुए हैं फैमिली प्लानिंग के, इसमें बैरूनी मुल्क से जो NGOs हैं उनकी सपोर्ट से ये प्रोजेक्ट्स बहुत चले। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे हैं, और इसकी यानी कि इसके अंदर तेज़ी या कमी की वजह जो है वो कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल डोनर्स की, जिसकी वजह से आप देखते हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें डेफिनेटली मुतवातिर काम होता रहा है। हालिया इसमें डेफिनेटली कमी नज़र आई है, लेकिन अगर हम देखें हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये पॉपुलेशन डिस्पाइट के अभी जो आपने आदाद व शुमार शेयर किए बढ़ रही है, अगर ये भी ना होता तो शायद इससे भी ज़्यादा तेज़ी होती। बहरकैफ इसमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बदकिस्मती ये है कि जहाँ रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रही इकोनॉमिकली, जिस तरह अभी हारून साहब कह रहे थे, इन हालात में कंट्रीब्यूटिंग जो कंट्रीब्यूशन है इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वो कम है और उनके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। तो अगर तो हम इस पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर लें तो ये फिर हमारे मुल्क के लिए चाहे वो एक्सपोर्ट हो, ट्रेड हो या इकॉनमी को, डोमेस्टिक इकॉनमी को बढ़ा सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन अगर हम इसको कामयाब नहीं होते तो ये एक ड्रैग है हमारे मुल्क की सालमियत के ऊपर और उसके फ्यूचर के ऊपर। सो इस वजह से इन हालात में इन इदारों के अलावा जो जनरली भी और इदारे हैं इनडायरेक्टली, चाहे वो एजुकेशन है, सॉफ्ट तरीके से एजुकेशन है, अर्ली स्कूलिंग से लेके प्राइमरी स्कूलिंग से लेके, या जो मुख्तलिफ इसके इदारे हैं उनका फिर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो है बड़ा अहम है। अगर हम खित्ते के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली हम पीछे हैं, और उसकी मिसाल इसी तरह है कि हमारी पॉपुलेशन पॉजिटिव ग्रोथ चल रही है।
اگر وہ ہم سٹیگنیٹ کر لیں تو پھر ہم آنے والے وقت میں اپنے ان چیلنجز کو زیادہ احسن طریقے سے ہم ان کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں گے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ ریسورسز جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے ناظرین ترقی کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری اسکول اور ہاسپٹلز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ پریشر ہونے کی وجہ سے، آبادی کے پریشر کی ہونے کی وجہ سے، جو ظاہر ہے کہ کوالٹی کے اور بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اسلام آباد میں ہم ہیں تو پمز ہے. اب پمز کے اوپر صرف اسلام آباد کی آبادی ڈیپینڈ نہیں کرتی، اس پہ ہمارا اے جے کے جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا جو پنجاب کا کنیکٹنگ جو ڈسٹرکٹس ہیں اسلام آباد سے وہ کے پی ہے، اسی طرح ہمارا ہزارہ، پھر جی بی. تو وہ جب اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اور ریسورسز ہمارے پاس، ڈاکٹرز کم ہیں، وہاں پہ نرسز کم ہیں، بیڈ کم ہیں، تو پھر پرابلمز جو ہیں وہ کریٹ ہوتے ہیں، اور یہ وہ پاپولیشن ہوتی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے اپنا علاج کروائیں. بریک کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے، جو سوشل سیکٹر ہے وہ کتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے اگر آبادی جو ہے وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، یا ہم ایلوکیشن ہماری ریسورسز کی پراپر نہیں ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اسپیشل یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے 75ویں جو پاکستان کی سالگرہ ہے. ہارون صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ ہمارا جو ہیلتھ ایجوکیشن ہے، بڑی اس کے اوپر باتیں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، بٹ اب تو خیر 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو چلے گئے، ایلوکیشن بھی چلی گئی، پاورز بھی چلے گئے، ریسورسز بھی چلی گئی ہیں. سو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ ہماری جو ابھی بھی سرکاری اسپتال ہیں وہاں پہ حالات خراب ہیں، مس مینجمنٹ بھی اس کا ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیک آف ریسورسز بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، یا صرف آبادی کو ہی ہم اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ جی دیکھیں، جو پاکستان اس وقت گلوبلی ہمارا سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں، اس میں ہم بہت ہی نیچے ہیں، 125 کے آس پاس ملکوں کی شرح میں، جو کسی بھی طرح سے ایک ہیلدی اور ایک پڑھی لکھی پاپولیشن کو انڈیکیٹ نہیں کرتا ہے. اگر تو پاکستان نے، جب ہم انشاءاللہ 100 برس کے ہو جائیں گے، ابھی 75 کے ہو رہے ہیں ایز اے کنٹری، اگر تو ہم نے جو ایسٹ ایشیا کے یا چین کے ٹرینڈ پر جانا ہے تو ہمیں اس ایلیمنٹ کو، ہیومن ڈیولپمنٹ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. ہمیں نہ صرف ہیلدی ورک فورس چاہیے، بلکہ ہمیں جو پاپولیشن ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک پراپرلی سکلڈ پاپولیشن چاہیے جو کہ اکنامک گروتھ کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکے. آبادی کو اگر ہم ڈس ایگریگیٹ کریں تو جہاں تک کنٹریبیوشن ہے ہماری 50% آبادی کی ان پروڈکٹیو سیکٹرز جو فیمیل ہیں، وہ بہت لو ہے، جو کہ 20% سے بھی کم ہے. تو ایک تو ہمیں نہ صرف سکلز کو اوور آل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ڈس ایگریگیٹری. آپ نے دیکھیں جو پر کیپٹا ہماری اس وقت ڈاکٹر کی یا ٹیچر کی اویلیبلٹی ہے، وہ بھی ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم لوور سائڈ پر ہیں. اب اس کو بڑھانے کے لیے، جیسے آپ نے اگزامپل دی، اسٹیٹ کا جو زیادہ تر ایمفسس ہوتا ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ ہوتا ہے. وہ سڑکیں بنا دیتے ہیں، یونیورسٹیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اسپتال کی بلڈنگز کھڑی کر دیتے ہیں، لیکن اس کو کوالٹی رننگ کا جو کام ہے، نہ ان کے پاس بجٹس ہیں، نہ ہی اب ماڈرن گورننس کے طریقے ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہمارے پاس بجٹ کی کٹی کے اندر فورسیبل فیوچر میں جو ہماری ضرورت ہے اس سے
बिल्कुल भी मैच करती दिखाई नहीं दे रही। तो अब जो हमारा ट्रेडिशनल इन्हिसार है कि हेल्थ और एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का अब एक बहुत बड़ा अमल दखल है। उसके लिए इंसेंटिव्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे, कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में, खास तौर पे हिंदुस्तान में, प्राइवेट इक्विटी की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्कूलिंग के अंदर आ रही है, जिससे अच्छी गवर्नेंस भी आती है, मॉडर्नाइजेशन भी आती है। स्टेट अलोन इतना बड़ा बर्डन आबादी का हेल्थ और एजुकेशन का बेयर नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके लिए जो एक माइंडसेट है हमारी स्टेट का, उसको बदलने की जरूरत है, जो सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे पे या मल्टीलैटरल के लोन से डेवलपमेंट को फाइनेंस करना चाहती है और करती चली आ रही है। तो स्टेट को कुछ इसको सोचने की जरूरत है कि इनोवेटिव फाइनेंसिंग से, मार्केट से पैसा रेज करके और स्किल्स लेके हम कैसे इसको बेहतर कर सकते। डिजिटल एजुकेशन और डिजिटल हेल्थ एक और एरिया है जिससे हम फार फ्लंग एरियाज में ना सिर्फ पहुंच सकते हैं बल्कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ सकती है। डिस्टेंस लर्निंग का जो प्रोसेस था, जिस तरह से पहले इलामा इकबाल था, लेकिन वो तो ज़ाहिर है एक पुराने तरीके से उसको चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहाँ पे ये है कि इंटरनेट का होना, टेक्नोलॉजी का होना जो है वो बहुत ही ज़रूरी होगा, और उसके ऊपर हाउ द गवर्नमेंट कैन जनरेट रिसोर्सेज, ये एक चैलेंज रहेगा। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, मयार की जब हम बात करते हैं, ठीक है कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर इस वक्त भी जब प्रेशर हमारी इकॉनमी पे या फाइनेंसेस पे या फाइनेंशियल जो हमारी पोजीशन है गवर्नमेंट की, स्टेट की हुआ, तो सबसे पहला कट जो होता है वो पीएसडीपी के ऊपर लगाया जाता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से पैसा निकाल दें जी। तो जाहिर है कि आपने जब एजुकेशन के लिए 100 में से 1 रुपया रखा है या हेल्थ के लिए 100 में से 50 पैसे रखे हैं, तो फिर उसकी मेयार भी तो वही रहेगा। तो इसको हम किस तरह से एक बैलेंस आउट कर सकेंगे, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ एजुकेशन, गवर्नमेंट सेक्टर हेल्थ एजुकेशन, और फिर जो गवर्नमेंट जिनको चला रही है, चला तो रही है ना, कोई तो लोग उन्होंने मुलाजमीन रखे हुए हैं जिनको तनख्वाहें जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बजट भी जा रहा है, उसका मयार क्यों नहीं बेहतर किया जाता? देखिए वही सब के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज का इंडिपेंडेंट और मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हम बात करें या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इक्विटी के जरिए हम अपने अदारों को नज़्म नस्क को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो वो उस वक्त तक अधूरा रह जाएगा जब तक कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर जो कि क्रॉस द बोर्ड अपने रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करवा सके, वो मौजूद ना हो। तो चूंकि हमारे पास जो आपका एक थीम चलता है वो यही है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं, वो किसी भी चीज़ में देख लें, या अदारा जाती जो नज़्म नस्क और उसकी रेगुलेशन है वो सब अदारों के लिए बराबर नहीं होती। तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि सर्विसेज जो हैं सोशल सेक्टर में वो कंप्रोमाइज़ कर जाती हैं। अगर एक हॉस्पिटल जो है उसको आप बहुत ज़्यादा फंड्स दे रहे हैं और उसके मुकाबले में एक दूसरा हॉस्पिटल है जिसके पास कुछ नहीं है, यानी आपने जो पिम्स की मिसाल दी थी, तो क्यों इतनी दूर से लोग जो हैं वो आने पे मजबूर होते हैं? उसकी वजह यही है कि पिम्स जो कि एक टीचिंग हॉस्पिटल है, एक टर्शरी इसको हॉस्पिटल कहते हैं। तो जब आपके पास प्राइमरी और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल है वहाँ पे वो सहूलतें मौजूद नहीं है और आपने सारा का सारा कंसंट्रेशन जो है वो पिम्स में ला के कर दी, तो ज़ाहिर है लोग मजबूर होंगे आपके जीबी से, केपी से, गुजर खान से, जेलम से कि कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे पिम्स की तरफ भागते हुए आए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नेंस को भी हमें देखना होगा कि उस गवर्नेंस को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, और किस तरीके से हम अपने जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिन्होंने इसके नज़्म नस्क को ओवरसी करना है उसको हम कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो सबके लिए एक जैसे मेयार रख सके। बिल्कुल सही। डॉक्टर शुमाइल साहब, आप खुद भी चूंकि हेल्थ सेक्टर्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, मुझे ये बताएं कि कितना ज़्यादा आप समझते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कोई सेंसिटिव किस्म का ऑपरेशन करवाना है जो भी, तो वो सरकारी अस्पताल के बजाय दे प्रेफर टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल। क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि अगर हम पूरी, जिस तरह अभी हमारी डिस्कशन चल रही है, पूरी जो हमारी एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर के ऊपर अगर हुकूमत को देखें तो वो जीडीपी का तकरीबन 1%, थोड़ा सा उससे ऊपर
समथिंग 0.8% एक्सपेंडिचर है, और मजमूई तौर पे रीजनल के लिहाज से भी कम है, दुनिया के लिहाज से भी कम है, और मजमूई तौर पे इसमें ज़्यादा हिस्सा प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ पॉकेट है। इसका मतलब कि लोग अपनी जेब से खर्च करते हैं इलाज की खातिर, दवाई की खातिर, ऑपरेशन की खातिर। हालिया हुकूमत ने ज़ाहिर बात है कि एक आगाज़ किया था प्रोग्राम का, लेकिन वो उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होना वो पूरी तरह से हुआ भी नहीं, और उसका भी ब्रेड्थ या उसका फैलाव अभी इतना नहीं था। ज़ाहिर बात है कि लोग इस वजह से भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं कि जिस तरह आपने जिक्र किया, पिंच या इस किस्म के जो रीजनल हब्स हैं उनके ऊपर रश है, और वो इस वजह से है कि जो 10 या 20 बड़े शहर हैं, तकरीबन 10 मेरे ख्याल से, उनके अंदर तो ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो बकिया छोटे शहर या कस्बे या टाउन्स या वो उनके यहाँ जो सेंटर्स हैं वो खाली हैं, या वहाँ पर मैन पावर नहीं है, या तो डॉक्टर साहब ये आप सजेस्ट करेंगे कि, बल्कि खैर पॉलिसी मेकर्स को तो पता भी होगा जो सूबाई लेवल के ऊपर होते हैं, कि अगर हम जो तहसील हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल जिनको हम कहते थे, अगर उनकी जो क्वालिटी है, मयार जो है, यानी एक तो वहाँ पे मशीनरी जो है जो भी रिक्वायर्ड है उसको हम इंस्टॉल करवा दें, और फिर एक क्वालिटी डॉक्टर्स जो हैं उनको अच्छी सैलरीज दे के, क्योंकि लोग गाँव में देहातों में डॉक्टर इस वजह से भी नहीं जाते कि उनकी एक तो ग्रोथ वो समझते हैं कि हमारी रुक जाएगी, सॉरी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, दूसरा वो ये समझते हैं कि हम वो जितना पैसा हमने डॉक्टर बनने पे लगाया है, लाखों रुपए माँ बाप का, वो हम उसको अब हमने वापस भी तो लेना है ना, डेट वाज अ इन्वेस्टमेंट। तो वो गांव में जाके तो गरीब आदमी किधर आपको पैसे, तो ये इस किस्म की कोई पॉलिसी हो, वहां पे डॉक्टर भी है उसको भी फायदा हो और आम आदमी को भी। जी प्लीज गो अहेड। हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसमें बहुत पैसा गल चुका दहाइयों में, और वो बड़ा एक मुफस्सल और काफ़ी एक डिटेल किस्म का है, यानी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े ज़मीनें हैं, चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर्स खड़े हैं, मशीनें भी इन्वेस्ट हो चुकी, वो मशीनें कई जंग आलूद हो चुकी, ख़राब हो चुकी, आउटडेटेड हो चुकी। और प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर लोगों को हम ले जाने में कामयाब नहीं हुए। इसी तरह जैसे अभी हारून शरीफ साहब कह रहे थे कि टेली मेडिसिन के और डिजिटल हेल्थ की मदद से हम ऐसी जगहों को ब्रिज कर सकते हैं जहां पर आप लोअर लेवल के टेक्निकल जो लोग हैं उनको वहां पे रख सकते हैं, क्योंकि मेनली आपको अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी शख्स जो है। डॉक्टर शुमाइल साहब, यही तो चैलेंज है ना, व्हाई वी कुडंट टेक ऑल दीज डॉक्टर्स देयर, क्यों नहीं लेकर जा सके? आप उनको या इंसेंटिव दें, या फिर आप जो लोग सरकार के अंदर जो लोग नौकरियां करते हैं उन्हें बता दें जी कि ये आपका पैकेज है, इतना टाइम आपने, कोई किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या कंसल्टेंट है, वो मरीज को वहां पे मिलता ही नहीं है, वो कहता है शाम को आ जाएं डॉक्टर साहब, आपको क्लिनिक में आराम से देखेंगे। ये एक हमारा कल्चर बन चुका है, और दिस इज अ मिसमैनेजमेंट। या उसी वजह से कि जब आप उनको उनकी सैलरी पैकेजेस और वो तमाम चीज़ें लोअर सेगमेंट के ऊपर हैं, उनको डेफिनेटली एक मेयार ज़िंदगी का चलाने के लिए उनको एक्स्ट्रा अर्निंग, जिसको मून लाइटिंग कहते हैं, उनको बाद में काम करना पड़ता है, और वो नतीजतन वहाँ पर उनकी मर्जी से जो मार्केट के हिसाब से चार्जेस हैं वो चार्जेस लेते हैं। कुछ लालच भी करते हैं ना, ये बात भी तो आप कहें ना। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गुज़िश्ता हुकूमतों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इसको एक जामे तौर पे एक रियलिस्टिक बुनियादों पे कोई प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और याद रखें कि कोई भी डॉक्टर किसी रूरल सेक्टर में अगर जाता है तो उसकी फैमिली भी होती है, उसके बच्चे भी होते हैं, वो अकेला नहीं होता, और उसने वहाँ जाके उस सोसाइटी में, अगर वो उस सोसाइटी में मिसफिट होगा तो वो अकेला जाके जंगल में नहीं रह सकता, जस्ट बिकॉज उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, उसकी साथ साथ से बाकी तमाम जरूरी। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी तो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तहसीलों के अंदर जाके दे सर्व, जिन्होंने CSS किया होता है, फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी कितनी मुश्किल से पहुंचते हैं सीनियर पोजीशंस पे, दे आल्सो सर्व, वो बल्कि सहराओं में और जंगलों में भी सर्व करते हैं। तो ये, और जाहिर टाइम पीरियड आप रखते हैं 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए, अब ये ताकि लोग चेंज होते रहें। इसको सोशली इसको एड्रेस करने की जरूरत है, सोशली। और दूसरी बात ये कि क्योंकि हुकूमत के पास एक्सपेंडिचर्स की आगे किटी में पैसे नहीं है, मैं एग्री करता हूँ पिछली डिस्कशन की बुनियाद पे कि आने वाले वक्त में सोशल सेक्टर के अंदर अगर आप इसको बतौर एक सेगमेंट इंडस्ट्री या उस तरह से उजागर करेंगे जिसमें आप गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करे और एक पार्टनर के तौर पे लाए, तो इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है। गुज़िश्ता जो हुकूमत का प्रोग्राम था वो एक अच्छा इनिशिएटिव था, इसको फर्दर इन्हांस किया जा सकता है, इस किस्म के और प्रोजेक्ट्स को या इसकी ऑफ शूट्स को डेवलप किया जा सकता है। बारकैफ एक मॉडर्न किस्म से और नई जिसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स किस्म की अप्रोच से ही हम अपने मसाइल को
हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं क्विकली एक ब्रेक लूंगा। रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट बैंक भी रेगुलेटर था, उसका क्या हाल हुआ? नेपरा जो है वो क्या करता है जब बिजली के रेट्स बढ़ते हैं? ओगरा क्या करता है जब बिजली के रेट्स बढ़ते हैं? क्या इनके पास अथॉरिटी होती है, नहीं होती है? फैसले कहाँ पे होते हैं? ये सारी चीज़ें भी हमारा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली वो हमें ज़हन में रखना होगा। क्विकली नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है कंक्लूड हम करेंगे कि जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है that causes so many diseases and ills in the society and in the country, और अभी भी हम अनफॉर्चुनेटली उसी वजह से इस वक्त हमारी इकॉनमी जो है वो अंडर प्रेशर है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है और 75 सालों में हम मुख्तलिफ औकात में देखते रहे। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। हारून साहब, काइंडली मुझे बता दें कि किस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है, एंड व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप इन द कंट्री? देखिए जी, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैं तो माशी लेंस से इसको देखूंगा कि उसका एक जो असर हम बड़ा क्लियर देख रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो बढ़ नहीं पा रही है, क्योंकि लोग देखते हैं कि ना पॉलिसी का तसलसल है, ना अच्छे लोग इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं तसलसल है। एक फेडरल सेक्रेटरी जो है उसकी एवरेज जो टेन्योर है वो 8 माह है। तो आप देखिए इस तरह के हालात के अंदर, मैं जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन था, मेरे 4 फेडरल सेक्रेटरी 1 साल में बदले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस तरह तो काम दुनिया में नहीं चलता है। अब सवाल ये आपके जवाब है कि इसको कैसे किया जाए। जहां तक सियासी अदम इस्तेहकाम है उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये फ्लक्स और पोलराइजेशन और फ्रेगमेंटेशन अभी कुछ अरसा रहेगी। हमारी सियासी पार्टियां अभी इतनी इसको हैंडल कर सके, लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम उसका इंतजार करते रहें कि वो तो डिजास्टर्स है? तो मेरी राय ये है, जो मैं तसलसल से देता आ रहा हूं, कि अगर हम अपनी 5-6 तरजीहात जो हमारी सोशल सेक्टर की और इकोनॉमिक फॉल्ट लाइंस की हैं, उनको एक दफा तय कर लें। कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो पाएगा या उसको हमें कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत नहीं, सबको पता है क्या है। जो इदारे उनको डील करते हैं, जैसे आपने रेगुलेटरी इदारों की बात की, प्राइवेटाइजेशन कमीशन है या प्लानिंग कमीशन है या बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इनको अगर आप सियासत से अलहदा कर पाएं और इनको हम इंडिपेंडेंस दे पाएं और प्रोफेशनल्स को दे पाएं। मैं जो सिंगापुर के हमारे लेजेंडरी लीडर हैं ली कुआन यू, उनकी मिसाल देता हूं। वो हमेशा ये कहता था कि जब तक हम मार्केट से ज्यादा पे करके प्रोफेशनल नहीं लाएंगे, हम अच्छी पब्लिक पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। हमें स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है प्रोफेशनल्स की, जिनका तजर्बा हो, दुनिया देखी हो, मार्केट उन पे ट्रस्ट करती हो, और उनको हम सियासी तौर पे ना हटाएं। ये जो एक कल्चर बन चुका है कि हर जगह अपना बंदा लगाना है, और चाहे उस बंदे को अलफबे ना पता हो, उसने हमारा टोटली जो है ट्रस्ट मार्केट का उठा दिया हुआ है। चाहे वो रेगुलेटरी इदारों के हेड हों, चाहे हमारे पॉलिटिकली अपॉइंटेड एडवाइजर्स हों, हमें जरूरत है इवन ब्यूरोक्रेसी, सरकारी मुलाजम। एब्सोल्युटली जी। तो कुछ चीजों में जब तक मेरिट नहीं आएगा, और ये हमें डिमांड करना है हुकूमत से कि आप पॉलिटिक्स में इतना कुछ करने वाला है पाकिस्तान में कि कम से कम आपकी इकोनॉमिक और सोशल तरजीहात को तो प्रोफेशनल्स को दे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है हारून साहब, आपने जबरदस्त नुक्ता उठाया। डॉक्टर सुलैरी साहब, क्या ये मुमकिन है हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन जितनी ज्यादा है, जो लोग
مطلب جب ایک لیڈر کہے جی کہ میں فلانے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا, میں اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا, جب ایک دوسرے کی شکلیں نہ دیکھنا پسند کریں پارلیمنٹ کے اندر, دا ہاؤس وچ ریپرزینٹس دا ول آف دا پیپل آف دس کنٹری, ان لوگوں کو پھر یہ سارا جو بات بڑی زبردست گولڈن باتیں کی ہیں ہارون صاحب نے, یہ کیسے ممکن ہے پھر؟ سر دیکھیے یہ ممکن نہیں ہے, مشکل ہے, یہ ممکن ہے لیکن بہت مشکل ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں سیاست میں استحکام تو جاپان میں دیکھیں وہاں پہ ایوریج جو لائف ہے ایک پرائم منسٹر کی ٹینیور کی وہ کتنی ہے, یا اٹلی میں آپ دیکھ لیں اور بہت سے ملکوں میں دیکھ لیں, 1.5 سال بعد پرائم منسٹر بدل جاتا ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی وہاں پہ جو پالیسیز تھی وہ ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہوگی. تو جو ہارون جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا پالیسی کا تسلسل اور حکومت کا تسلسل یہ دو پیرلل چیزیں ہیں. اور اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہے, میرا خیال ہے قوم کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ 2 ہی بیانیے ہیں پاکستان میں, ایک حکومت کا بیانیہ ہے, ایک اپوزیشن کا بیانیہ ہے. کوئی سیاسی جماعت جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو اس کا بیانیہ اور ہوتا ہے, جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے اس کا بیانیہ بدل جاتا ہے, اور یہ چیز اس اپوزیشن پہ بھی پوری طرح سے وہ صائب آتی ہے جو کہ حکومت میں آتی ہے, تو فوراً وہ اپنے مخالف کا بیانیہ اختیار کر لیتی ہے. تو جب بیانیہ سیم ہے تو پھر پالیسی تسلسل, یہ صرف میرا خیال ہے بڑی گولڈن بات کی ہارون نے, اور وہ ہے کہ ہر ایک حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اپنا بندہ لگانے کی کوشش کرے. تو اگر آپ اپنے بندوں سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور اداروں کو, بندوں کو اللہ کے بندے رہنے دیں اور اس ملک کے شہری رہنے دیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ کام آگے بڑھے گا. پالیسی تسلسل رہے گا. تو اس وقت تو وہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ کئی ابھی آپ اسٹیٹ بینک کو دیکھ لیں نا کہ اسٹیٹ بینک پچھلے کئی ماہ سے اگر آپ وہاں پہ ایک گورنر نہیں لگا پا رہے ہیں تو, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ملک جو ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں جا رہا ہے, تو اس سے بڑی مثال اور آپ کے پاس اور کیا ہو سکتی؟ بس میرے سننے میں آیا کہ جو صاحب کام کر رہے ہیں ان سے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کے بڑا اچھا, ہی از ویری ہیپی ود ہم. اینی ہاؤ, شمائل صاحب کیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور جو سیاسی استحکام ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے ان دا گیون سرکمسٹانسز؟ دیکھیں ہماری ناکامی یا جہاں پر ہم آج اس نہج پہ پہنچے ہیں 75ویں سالگرہ آ رہی ہے ہماری, وہ اس کی مین وجہ یہ کہ ہمارے اندر تسلسل, کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی نہیں ہے, جس طرح ابھی ہماری ڈسکشن ہے. اور یہ اسی صورت سوائے ذاتی مفادات کے. ایگزیکٹلی. تو ہم اگر جب تک ہم ایز اے ریاست, میں تو حکومت کی بات ہی نہیں کرتا, ہم ایک ریاست کے طور پہ یہ تعین کر لیں کہ ہمارے مین پرنسپلز کیا ہیں, ان کو وضع کر لیں اصول, اور وہ اصول جو ہیں ان کو نہ مطلب چھیڑیں اور ان کو نہ چھوڑیں, اور اس کے علاوہ آپ دوسری چیزوں کو ضرور کریں اور ان کو نو گو ایریاز کے طور پہ آپ کنسیڈر کریں, تبھی آپ بڑھ سکیں گے آگے. ادروائز آپ جو ہیں اسی طرح سے مزید آپ کرتے رہیں گے. لیکن خطرہ یہی ہے کہ یہ جو ہم اس پوزیشن میں ہیں یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہ سکتی. یہ کیونکہ آبادی کی جہاں ہم نے بات کی ہے, یہ آبادی ہمارے لیے ایک چیلنج بنتا جائے گا. ہمیں ہر صورت اب آگے کچھ نہ کچھ ترجیحات, جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں, آئی ٹوٹلی ایگری, ہمارے ارد گرد بہت مثالیں موجود ہیں, اور وہ ٹارگٹس پوری قوم کو دیتے ہیں کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے, دنیا میں نمبر 1 اس چیز میں بننا ہے, یا نمبر 1 ایکسپورٹر اس چیز میں بننا ہے, اور پھر سب جٹ جاتے ہیں اس کے اندر. تو ہم اس طرح سے ٹاپ 3, 5, 6, 10 جو بھی ہیں ہم رکھیں اور اس پہ سب کام کریں. اور ہمیں لیپ فراگ کرنا پڑے گا, کیونکہ جو روایتی انداز ہے کہ جی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, آئی تھنک ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم ایسا کر سکیں. ہمیں لیپ فراگ کر کے اپنے آپ کو اس دلدل سے نکالنا ہوگا. بالکل صحیح, بالکل زبردست بات آپ نے کی کہ ہمارا جو رویے ہیں اور ہماری جو اپروچ ہے زندگی کے حوالے سے, معاشرے کے حوالے سے, کووڈ آیا تو لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا, تو اس لیے ہمارے جو چیلنجز ہیں ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. زبردست باتیں کی ہیں ڈاکٹر عابد السلیری صاحب, آپ کا ہارون شریف صاحب, آپ کا ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, تینوں مانو کا آنریبل گیسٹ, پلیز تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آپ کا قیمتی ٹائم ہم نے لیا, اینڈ ہوپ فلی کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بہتر ایڈوائس جو ملی ہوگی کہ ہمیں آگے کس طرح سے بڑھنا ہے آنے والے سالوں میں, اور پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.